یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے۔ ہاں جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی، تو وہ ان کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھیں۔ ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں۔ ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں، ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ لہذا توبہ کریں، جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے، صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، کو تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے، تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے، اس لیے تو یہ کام کرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ آخری مثال سن لیں، یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے۔ اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے، کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے، اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے، ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ، لوگوں کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے، یہ تھی وجہ۔ اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گی، سنن نبی داؤد 4131، شیخ البانی بھی نے بھی صحیح کہا، زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا، اس میں آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں۔ سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا، یعنی سنت۔ مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا، لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359، اور المستدرک الحاکم میں پورا چیپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا۔ وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا۔ شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں، 49 ہجری میں۔ تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے، اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں؟ اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا، حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا۔ اللہ، یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے؟ اگر آپ واقعی شیعہ نے علی، آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی، جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں۔ رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعان علی ہے ہی نہیں، وہ شیعان معاویہ ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے بجھا دیا۔ اللہ اکبر۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں۔ یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے غلط بات کو غلط کہنا ہے، میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا۔ معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا، اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا۔ سن معاویہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ کہا تھا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس
और दरिंदों के ऊपर सवारी करने को हराम नहीं फरमाया था? हजरत माविया ने कहा हाँ कहा था। उनका माविया ये तीनों काम तेरे घर में होते हैं, तीनों आराम काम होते हैं तेरे घर में, वो जो मैंने कहा ना अंडर प्रोटेस्ट। हजरत माविया ने कहा मिकदाम मुझे पहले ही पता था मैं बातों में तुझसे जीत नहीं सकता। तुझे सानू हदीसा सुनाते हो जी इमाम हनीफा के मुकाबले नबी दी हदीस आ जाए, ऐते देखो इतना ही काफी है। तो उन्होंने जब ये हदीस बयान की फिर कहा कि लाओ मिकदाम को कुछ माल दो, इतना ला के ढेरों माल दिया गया। हजरत मिकदाम ने वही गरीब लोगों में उसके सामने तकसीम किया। उनका मुझे माल की हाजत नहीं, मैंने जो हक अदा करना था वो कर दिया। ये था बात भाई। हसन अंगारा क्यों था उनके लिए? सुलह हसन एक ट्रीटी के तहत, एक मुआहदे के तहत हुई थी जिसमें बड़ी बड़ी शर्तें ये थी कि माविया तुम अपने मरने के बाद उम्मत को शूरा पर छोड़ोगे जिस तरह के शेखैन ने छोड़ा था, अबू बकर उमर ने। अपना खलीफा किसी को खुद नामजद नहीं करोगे, अपनी औलाद में नहीं करोगे, और माले फै में से और माले गनीमत में से जो हिस्सा अहले बैत को मिलता है कुरान की रूह से माले गनीमत का वो मिलता रहेगा। इसी तरीके से तुम जो है वो मेरे बाप के ऊपर मिंबरों पर लानत नहीं करोगे, क्योंकि पहले से लानत शुरू होगी, शाम के गवर्नर थे वहीं से लानत शुरू की थी, ये खत्म करोगे। लेकिन किसी बात पर अमल नहीं हुआ। अल्टीमेटली फिर अंजाम क्या हुआ वो सही बुखारी के अंदर हदीस है, 7109 नंबर हदीस। हजरत हसन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उठाया हुआ था, ठीक है। और ये हदीस शुरू यूं होती है कि जब हजरत अली की शहादत के बाद लोगों ने हजरत हसन को खलीफा चुना। ये भी याद रखिए हजरत अली ने हजरत हसन को खलीफा नहीं बनाया, हजरत अली ने अपना खलीफा किसी को नहीं बनाया। सुन्नी शिया किताबों दोनों में लिखा है। उन्होंने कहा मैं ये वजन नहीं उठाऊंगा, मैं उम्मत को इसी तरह छोड़ के जा रहा हूं, अपना खलीफा खुद चुनना, जिस तरह हुजूर की वफात के बाद हमने अबू बकर को चुना था, मैंने नहीं किसी को बताना। फिर लोगों ने मशवरा करके हजरत हसन को चुना। हजरत हसन ने 40,000 का लश्कर लेके आए, सही बुखारी 7109। सामने से हजरत मीर माविया अमर बिन आस कहते हैं कि माविया ये तो वो लश्कर है जिसने मौत पे बैत की है, ये तो हमारी तिक्का बोटी कर देगा। तो हजरत माविया ने कहा फिर क्या करें? उनका सुलह करो हसन के साथ, इसके बगैर चारा नहीं है। अच्छा, उन्होंने फिर कहा ठीक है सुलह कर लेते हैं। सुलह ऑफर करते हैं और सूरतुल अनफाल के अंदर ये मौजूद है कि अगर काफिर भी मैदान जंग में सुलह की ऑफर करे तो जंग रोक दो। हजरत हसन को भेजा सुलह के लिए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सुलह कबूल कर ली और उनके हक में दस्तबरदार हो गए। क्यों? कि मैं इनको फ्री हैंड दे दूं। जो ये कहते हैं ना कातलीन उस्मान से बदला लेना है, तो अब लेकर बताएं जो इनके ज़ोम में है वो बता दें। ये ना कि मेरे पास खिलाफत नहीं थी तो मैं खिलाफत हवाले करता हूं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज वहां पर फिर वो ताबी 7109 कि हुजूर ने हजरत हसन को गोद में उठाकर कहा था मेरा ये बेटा सैयद है, इसकी वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करवा देगा, इसकी वजह से, यानी ये कुर्बानी देगा। हजरत उमीर माविया ने कुर्बानी नहीं दी है, हजरत हसन ने इसका इसकी वजह से 2 ग्रोहों में सुलह करवा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हसन ने फ्री हैंड दिया कि भाई आप देख लेते हैं। आपका दावा था ना वो जिस तरह आजकल है जी, वो कहता है जी मुझे हुकूमत दो, कहता है मुझे हुकूमत दो, ये लो जी हुकूमत पड़ी, आप करके बताओ, लग पता जाएगा। लेकिन फिर 20 साल तक, ये 41 हिजरी में वाकया हुआ और हुजूर की प्रेडिक्शन पूरी हुई कि 30 साल तक खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा जो मैंने बयान किया अबू दाऊद तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद से, वो पूरे हुए। और इवन इमाम इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना में लिखा कि रबीउल अव्वल के महीने में, दिन कन्फर्म नहीं लेकिन रबीउल अव्वल में हुजूर की वफात हुई थी 11 हिजरी में, और 41 हिजरी रबीउल अव्वल में सुलह हसन हुई और 30 साल पूरे हुए। और इमाम इब्न तैमिया जैसे शख्स जिन्होंने अहले तशय्युअ के खिलाफ मिनहाजुस सुन्ना लिखी, उस किताब में लिखते हैं कि हजरत हसन 5वें खलीफा राशिद हैं, 6 महीने उनके भी खिलाफत राशिदा है, क्योंकि 30 साल उनके 6 महीने बनाकर पूरी होती है वो शामिल करके। लिहाजा अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या यजीद इब्न माविया, ये दोनों खलीफा राशिद नहीं बल्कि इस्लाम के बादशाह हैं। ये उन्होंने लिखा। भाइयों, ये 20 साल तक किसी शर्त पर अमल नहीं हुआ, बल्कि उसी तरीके से मिंबरों पर हजरत अली को गालियां निकाली जाती रही। और फिर जाते जाते वो टर्निंग पॉइंट आया कि हजरत हुसैन के साथ जो सुलह का मुआहदा था तोड़ा और वफा से 4 साल पहले खलीफा की बैत, अपने बेटे की बैत लेनी शुरू कर दी कि मेरे मरने के बाद ये खलीफा बनेगा। अब मौला हुसैन मैदान में उतरते हैं, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला।